ਸਾਂਝਾ स्पैशल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अज बेंगलुरु च तेजस लड़ाकू जहाज दे विच उड़ान भरी। इस जहाज की खासियत यह है कि यह स्वदेशी और भारत की धरती ते ही बने है। इस गल तो अंदाजा लाया जा सकता है कि रक्षा खेत्र दे विच भारत की ताकत च किस कदर इजाफा हो रहा है। तो आओ फिर दिखाते हैं उस वेले दी खास तस्वीरां जदों रक्षा मंत्री ने तेजस दे विच उड़ान भरी। भारतीय हवाई फौज रक्षा खेत्र के मामले च दिन ब दिन ताकतवर हो रही है। दुश्मन नाल मुकाबले लई समर्था च इजाफा हो रहा है। खास यह है कि भारत हुण लड़ाकू जहाज बनाउण च खुद भी समर्थ हो रहा है। इसकी ताज़ा मिसाल है तेजस। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु च स्वदेशी लड़ाकू जहाज तेजस च उड़ान भरी। तेजस च उड़ान भरने वाले राजनाथ सिंह देश के पहले रक्षा मंत्री बन गए ने। राजनाथ सिंह तेजस की पिछली सीट ते बैठे नजर आए। सिंह ने करीब आधा घंटा तेजस जहाज च उड़ान भरी। लड़ाकू जहाज तेजस की सवारी तो बाद रक्षा मंत्री काफी उत्साह च नजर आए। तेजस की उड़ान ते तसल्ली प्रगटाउंदियां राजनाथ सिंह ने भारतीय फौज ते विज्ञानिकां दी जम के तारीफ की। तेजस यह फोर्थ जनरेशन जो है फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो पूरी तरह से यह इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड ये एयरक्राफ्ट है तेजस। और पहली बार इस तेजस में बैठने का मुझे अवसर मिला और मुझे फ्लाई करने का काम जिस कैप्टन ने किया, कैप्टन नर्मदेश्वर तिवारी, वह हमारे बगल में खड़े हैं और बराबर बीच में ऊपर मैं इनसे बातचीत भी करता रहा। और इस फ्लाइंग के संबंध में कहना चाहूँगा, फ्लाइंग वॉज वेरी स्मूथ एंड वेरी वेरी कंफर्टेबल फॉर मी एंड आई वॉज इंजॉइंग। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ उसके करतब भी मैंने ऊपर देखे और मैं कह सकता हूँ कि हमें अपने देश के वैज्ञानिकों के ऊपर, एचएएल के ऊपर, आडा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट जो हमारी एजेंसी है जिसने इसका डिज़ाइन बनाया है, और एचएएल, डीआरडीओ, यह सब सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं सबको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। आज तेजस की डिमांड दुनिया के दूसरे देशों से भी हो रही है और मैं समझता हूँ कि हम लोग अब इस स्थिति में भी पहुँच गए हैं कि दुनिया को भी हम फाइटर प्लेन्स और बहुत सारे आर्म्स और एम्यूनिशंस भी अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे एक्सपोर्ट करने का सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। बस सब मिला जुला कर भी मुझे कहना हो तो मैं कहना चाहूँगा कि आई वॉज वेरी थ्रिल्ड। मैं बहुत ही अपने को मेरी जिंदगी का एक विशेष अनुभव था और मैं अपने फाइटर प्लेन के जितने भी पायलट्स हैं, सचमुच उनकी बहादुरी, उनके शौर्य और उनके पराक्रम की मैं तारीफ करना चाहता हूं। और पूरी अपनी जितनी फोर्स है, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारी एयरफोर्स हो, चाहे इंडियन नेवी हो, सचमुच नाज है मुझे अपनी फोर्स के ऊपर। रक्षा मंत्री नाल उड़ान भरने वाले कैप्टन ने उन्हां दे हौसले की शलाघा की ते हवा च सिंह दे अनुभव नूं साझा कीता। Raksha Mantri was flying the aircraft in the air and he liked it. And he was also flying. Yes, and what yes. was the G like, force like? Did he No, we went only up to about 2.5 G. But I was showing him more of the avionics and sophisticated system that we have on board. Like the laser designation pod, you can pick up targets even from 20-25 kilometers. मैंने सर को दिखाया वो. He was very happy with the flying quality, the smoothness and the controls and the way the aircraft was flying. Like we went close to Mach 1, the speed of sound, but he couldn't make out. I had to tell him that this is the speed now. No, it is a great honor for me and for him. He is the first defense minister to fly on Tejas. तो हमारे लिए एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा है और ऑनर भी है कि हमारे रक्षा मंत्री हमारे साथ आके उड़े। एकदम कंफर्टेबल थे। भारत ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਨੇ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਜੁਟ ਗਿਆ। ਤੇਜਸ ਪਹਿਲਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਗ 21 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਡਾਨ ਲਈ ਤੇਜਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। नहीं, ये हमारा स्वदेशी था, इंडिजिनस था। इस कारण जो है मैंने क्यूरियोसिटी थी हमारी कि मैं एक बार तेजस में बैठूं और मैं ये अनुभव करूं कि वास्तव में तेजस की फ्लाइंग कैसी होती है और किन परिस्थितियों में हमारे जो पायलट्स होते हैं उनको इस प्रकार के फाइटर प्लेन्स को फ्लाई करना पड़ता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे जैसे कैप्टन नरवेश्वर तिवारी बतलाते रहे वैसा वैसा मैं करता रहा। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਡਾਨ ਕਾਫੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है, भारत हमारे चाहे सेना के जवान हों, चाहे हमारे एयरफोर्स के जवान हों, चाहे हमारे इंडियन नेवी के जवान हों, उनके हाथों में यह देश पूरी तरह से सुरक्षित है। अब ये तेजस आज जो फाइटर प्लेन में बैठने के बाद और इसकी फ्लाइंग देखने के बाद सचमुच मेरा मनोबल बहुत ऊंचा हुआ है। भारत के अंदर वह ताकत है कि इस प्रकार के फाइटर प्लेन्स वो बना सकता है। हमारे वैज्ञानिकों के पास वह स्किल है, वह सूझबूझ है, वो बना सकते हैं और केवल भारत के लिए ही उसका उपयोग नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਡਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜਸ ਦੀਆਂ ਖੂਬ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਾਕਈ ਤੇਜਸ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣਿਆ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੀ ਇਹ ਉਡਾਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਡਾਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਡਾਨ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਜਸ ਜਲਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। यानी कि भारत के बने लड़ाकू जहाज विदेशों तक धुम्मा पाउणगे। साझा स्पैशल च वेला फिलहाल एक छोटी जी ब्रेक दा ब्रेक दे बाद दिखावांगे तेजस टिक्की कुछ ने खूबियां। ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇਜਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇਜਸ ਦੀ ਉਡਾਨ ਭਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇਜਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਮਰੱਥਾ। स्वदेशी तकनीक नाल विकसित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस नूं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। राजनाथ सिंह ने आज इस जहाज की काबिलियत नूं परखिया। बेंगलुरु च बनाए जाते तेजस लड़ाकू जहाज आसमान च अपनी छाप छड़ चुका है। जल्द ही भारतीय हवाई फौज भी इसका इस्तेमाल करेगी। फिलहाल गोवा च इसकी टेस्टिंग चल रही है।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਣਿਆ ਤੇਜਸ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਲਈ ਖਾਸ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇਜਸ 'ਚ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕਾਫੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਰਿਹਾ। ਤੇਜਸ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਜਸ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਜਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਖਾਸ ਇਸ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਏਗਾ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ। 43.4 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਤੇ 14.9 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਹੈ ਤੇਜਸ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਜਸ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਰੋਨੌਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇਜਸ। ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ 850 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਡਾਨ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਉੱਡਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। 22,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੁੱਲ 13 ਟਨ ਵਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਰਡਾਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜੈਮਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। MiG-21 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇਜਸ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਘਾਤਕ ਬੰਬਾਰੀ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹਵਾ ਤੋਂ ਹਵਾ ਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਜ਼ਰ ਗਾਈਡਡ ਬੰਬ ਸਮਾਰਟ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹੈਲਮਟ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਡਾਨ ਦੌਰਾਨ ਔਖੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਤੇਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਸਾਈਲ ਦਾਗਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੇਜਸ ਮਾਰਕ 1A ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ F-16 ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ JF-17 ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਜਸ ਨੂੰ ADA ਤੇ HA ਵੱਲੋਂ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਨੇਵੀ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2001 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇਜਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡਡ ਵਰਜ਼ਨ 2016 'ਚ ਬਣਿਆ। 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਤੇਜਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 83 ਤੇਜਸ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ HAL ਨਾਲ ਜਲਦ ਸੌਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ HAL ਨੂੰ ਕਰੀਬ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਰੋਨੌਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਤੇਜਸ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 12 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੁਲੂਰ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀ ਡੈਗਰ ਸਕੁਆਡਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ 40 ਤੇਜਸ ਜਹਾਜ਼ ਜਲਦ ਹੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇਜਸ ਮਾਰਕ 1A ਬਿਯੋਂਡ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰੇਂਜ ਯਾਨੀ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਈਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 83 ਤੇਜਸ ਮਾਰਕ 1A ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ HAL ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ 'ਚ ਜਲਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਜੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਚ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇਜਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਚ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ 'ਚ ਵੇਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ। ਬਦਲਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਨੂਕ, ਫਿਰ ਅਪਾਚੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਜਸ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਕਾਫੀ ਚੇਤੰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2001 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਲਈ ਖਾਸ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਾਚੇ ਤੇ ਚਨੂਕ ਤੇ ਅਜੇ ਰਾਫੇਲ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। हमने प्रॉमिस किया था कि देश की सेना को सशक्त बनाने के लिए, अपने सैनिकों के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक हर कदम उठाएंगे। हाल में 2 महाशक्तिशाली हेलीकॉप्टर हमारी सैन्य शक्ति का हिस्सा बन चुके हैं। बहुत जल्द राफेल फाइटर जेट भी हमारे वायुसेना को सशक्त करेगा। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਫੇਲ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੇਜਸ ਵੀ ਜਲਦ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਕਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼। 25 ਮਾਰਚ 2019 4 ਚਨੂਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। 3 ਸਤੰਬਰ 2019 8 ਅਪਾਚੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਅਪਾਚੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਪਾਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਬਣਿਆ 15ਵਾਂ ਦੇਸ਼। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਲੜਾਕੂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਪਾਚੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵੀ ਅਪਾਚੇ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ। 2015 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਬੋਇੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰਾਰ। 2020 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 22 ਅਪਾਚੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ 'ਚ 8 ਅਪਾਚੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਪਾਚੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਰਡਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੜ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਲੜਾਕੂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਾਫੇਲ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਸਾਲਟ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ 36 ਰਾਫੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਫੇਲ ਤਾਕਤ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਲਈ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਸੋ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਰਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।